बोलो भारत माता की ಜೈ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಶತಮಾನೋತ್ಸವದ ಪ್ರಾರಂಭೋತ್ಸವ ಮತ್ತು ಈ ಶತಮಾನೋತ್ಸವದ ಸವಿನೆನಪಿಗಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದಂತಹ ರಾಜಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಾಜೆ ವಿಜಯ್ ಸಿಂಗ್ ರಾಜೆ ಪಟವರ್ಧನ್ ಸಭಾಗೃಹದ ಉದ್ಘಾಟಕರಾದಂತಹ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂತಹ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಸಾಹೇಬರೇ, ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರು, ಆತ್ಮೀಯರು, ಸಜ್ಜನ ರಾಜಕಾರಣಿಯಾದಂತಹ BC ನಾಗೇಶ್ ಅವರೇ, ಬಾಪಟ್ ಅವರೇ, ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬೆಳಗಾವಿ ಜನರಿಗೆ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದಂತಹ ಚಿಂತಾಮಣರಾವ್ ಪಟವರ್ಧನ್ ಸರ್ಕಾರದ ಈಗಿನ ವಂಶಸ್ಥರಾದಂತಹ ವಿಜಯ್ ಸಿಂಗ್ ರಾಜೆ ಪಟವರ್ಧನ್ ಮಹಾರಾಜರು ಮತ್ತು ರಾಜಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಾಜೆ ಪಟವರ್ಧನ್ ಮಹಾರಾಣಿ ಸಾಹೇಬರು ಇವತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇವರೆಲ್ಲರನ್ನು ನಾನು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಾ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ 1950ನೇ ಬ್ಯಾಚಿಗೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಂಡಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಮಾಜಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅದಾರ. ಸುಮಾರು 80 ವರ್ಷ, 86, 90. ಮತ್ತು ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ವಿಷಯ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಸರ್, 1963 ಬ್ಯಾಚ್ ಬಹುತೇಕ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಇತಿಹಾಸ ಒಳಗೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಆದರೂ ಇದ್ರೆ ಅದು 1963 ಬ್ಯಾಚ್. ಇದು 63 ಬ್ಯಾಚ್ ಕೂಡ ಹಾಕಿರ್ತಿದ್ರೆ 63 ಜಿಗಿದಾನೆ. ಇದು 63 ಬ್ಯಾಚ್ ಸರ್. ಇವತ್ತು 80 ವಯಸ್ಸದಾವ ಇವರಿಗೆ, ಆದರೆ 18 ಹೆಚ್ಚು ಇದಾವ. ಮತ್ತು ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಸಿದಂತಹ ಬಹುತೇಕ ಶಿಕ್ಷಕರು ಇವತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ, ನಾನು ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಈ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಅನೇಕ ಜನ ಇವತ್ತು ಸುಮಾರು 600ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಂಥವರು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಜಡ್ಜಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಅಡ್ಮಿರಲ್ ಆಗಿ ನಿವೃತ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ನಗರ ಸೇವಕರಾಗಿ ಇವತ್ತು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬರು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಠಾಣೆದಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೊನ್ನೆ ಏನು ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂಥ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ आते. मला माहीत असेल श्रीची इच्छा म्हणून त्यांनी एक पुस्तक सुद्धा लिहिलेलं आहे. आणि येणाऱ्या हा सोहळा जवळपास 1 वर्षपर्यंत चालणार आहे. आज कर्नाटक राज्याचे माननीय मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते सभागृहाचं उद्घाटन खात्रीच त्यांनी करून आलेलं आहे आणि 1 वर्षापर्यंत हा कार्यक्रम चालणार आहे. तर इथं असणारे सगळे बॅचचे विद्यार्थ्यांना विनंती करतो की तुम्ही इथं आल्यानंतर मला वाटतं की प्रत्येकाचं 5 वर्ष आयुष्य वाढणार 100% हे तुम्हाला आज मी खात्रीने सांगू शकतो. जे तुमच्या शाळेच्या जीवनामध्ये जे आठवण आलेल्या आहेत ते आठवण तुम्ही आज हजारो कोटी रुपये कमवत असाल, खरं ते आठवण तुम्ही कधी खरेदी करू शकत नाही. का खरेदी करू शकता सांगा बघूया. नाही आहे. आज प्रत्येकाच्या मनामध्ये कित्येक म्हणजे कामामध्ये व्यस्त असतील सुद्धा आज या कार्यक्रमामध्ये तुम्ही आलाय, त्यासाठी तुम्हाला धन्यवाद देतो. और मैं फिर से एक बार आपको सबको धन्यवाद देते हुए, क्योंकि समय बहुत हुआ है, मैं सौभाग्य समझता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे कार्यक्रम के लिए आए और सबसे ज़्यादा महाराज जी और महारानी जी जिन्होंने हमारे जैसे जो बेलगाम वासियों के लिए बहुत से उनके तरफ से हुआ है कि ये आज चिंतामणराव यहाँ पे हाई स्कूल बनी है और एक सरस्वती गर्ल्स हाई स्कूल बनी है. दोनों का शताब्दी महोत्सव होने वाला, हमारा तो हो रहा है, लेकिन बहुत से लोग कहते हैं कि अभय पाटिल इसी स्कूल में पढ़े हैं इसलिए इस स्कूल को ज़्यादा अहमियत देते हैं. गलत बात है. जो सरस्वती गर्ल्स हाई स्कूल का काम 1.5 लाख रुपए खर्चा करके मैं बिल्डिंग बनाया है और 2.5 लाख रुपए को 2.5 करोड़ रुपए और खर्चा करने वाले हैं. तो 4 करोड़ रुपए खर्चा करके सरस्वती गर्ल्स हाई स्कूल का भी काम चल रहा है. अभी 1.5 करोड़ का काम पूरा हुआ है. तो उसका भी 100 साल का कार्यक्रम, जब भी ये काम मेरे ख्याल से फरवरी से पहले खत्म होगा तो उसका भी पूरा करेंगे. उसके साथ जेल स्कूल में लगभग 1.5 करोड़ से लागत से वहाँ पे क्लासरूम पिछले 6 महीने से बना रहे और कुछ काम पूरा हुआ है. और सरस्वती गर्ल्स हाई स्कूल के जो कॉलेज का जो प्रावधान है उसका भी जो 17 नंबर का स्कूल है उसमें भी बनाया गया है लगभग 1.5 करोड़ का वहाँ भी बिल्डिंग. तो कुल मिला के चिंतामणराव, सरस्वती गर्ल्स हाई स्कूल और जेल स्कूल के ये तीनों में लगभग 10 से 12 करोड़ रुपए कर्नाटक सरकार की तरफ से खर्चा किया गया है. इसलिए आप तो समझते हैं कि कर्नाटक सरकार जो एजुकेशन के लिए और खास करके बेलगाम के लिए जो जितना मेरे ख्याल से अहमियत देती है, मेरे ख्याल से बेंगलोर के बाद सबसे ज़्यादा अहमियत देती है तो बेलगाम को. और आप सब लोग आज जितने भी यहाँ बेलगाम में घूम रहे हैं, स्मार्ट सिटी के जो रोड है उससे पहले जो बेलगाम का मास्टर प्लान बना, बेलगाम आज स्वच्छ सुंदर हुआ है, उसका कोई तो उसका क्रेडिट जाता है तो माननीय बम्बई साहब जी को जाता है. क्योंकि उन्होंने जब हमारे जिले के मुस्तवारी जो मंत्री थे उस समय
जो 100 करोड़ बेलगाम में पहली बार बेलगाम का डेवलपमेंट के लिए 2008 में आया था, तो गाइडलाइन ऐसे थे, उस गाइडलाइन में हम कुछ काम नहीं कर सकते। तो मैंने उस समय बम्बई साहब से मिला और कहा कि गाइडलाइन चेंज होना चाहिए। मैं आज दावे के साथ आपको कहता हूँ, बेलगाम, हुबली, धारवाड़, बल्लारी, उस समय बल्लारी का तो शक्ति बहुत था, लेकिन किसी का गाइडलाइन चेंज नहीं हुआ, सिर्फ बेलगाम का गाइडलाइन चेंज हुआ, वो सिर्फ बम्बई साहब की वजह से चेंज हुआ और किसी की वजह से नहीं। तो तब से बेलगाम में उनका प्रेम प्यार बहुत है। और आज ही इंडस्ट्री की मीटिंग में उन्होंने ऐलान किया है, आने वाले दिनों में बेलगाम में बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रीज लाने का उनका प्रयास रहेगा और जितने बच्चे बच्चियां हैं उनको रोजगार देने का काम उनकी तरफ से होने वाला है। और कल इनोवेशन भी कर रहे हैं, जॉब फॉर ऑल। तो ये बेलगाम के लिए बम्बई साहब मुख्यमंत्री बनने के बाद में सबसे ज्यादा प्रेम मैंने तो देखा है, हुबली धारवाड़ से ज्यादा प्रेम करने वाला कोई मुख्यमंत्री उत्तर कर्नाटक का है तो वो सिर्फ बम्बई साहब है और बेलगाम के लिए। तो उन्हीं के द्वारा ये आज जितने भी हमारे काम हुआ है, तो मैं काजोल साहब का भी स्मरण करता हूँ, क्योंकि वो पीडब्ल्यूडी के जब मंत्री थे तो मैं हमेशा उनके साथ झगड़ करके पैसा लेके आया हूँ। वो हमेशा कहते हैं कि बहुत से लोग कहते हैं कि पीडब्ल्यूडी से पैसा इसको कैसे दिया गया, नहीं कि ऐसे बहुत से लेके आया हूँ। मैं आपको ज़्यादा नहीं बताऊंगा, बाद में बताऊंगा, क्योंकि आज समय बहुत है। और नागेश जी का भी मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ कि एक शिक्षण प्रेमी आज हमारे शिक्षण मंत्री हुए हैं, तो उन्हीं के अगुवाई में आने वाले दिनों में कर्नाटक में शिक्षण का बहुत बड़ा काम हो। और फिर एक बार जितने भी यहाँ पे हमारे पूर्व विद्यार्थी यहाँ पे आए हैं, मैं आपको एक विनती करता हूँ, आपका एक साल में लगभग 20 कार्यक्रम होंगे यहाँ पे, सांस्कृतिक कार्यक्रम, और उसके साथ हर बैच का हर संडे यहाँ पे कार्यक्रम होगा। 1950 से लेके 2016 तक हर बैच का कार्यक्रम होगा। तो आपके जितने साथी हैं उनको संपर्क करो और आप तय करो ग्रुप में बना के कि आप कब किस दिन आप यहाँ पे कार्यक्रम करते हैं। उसका प्रावधान ऐसा ही रहेगा कि आपका कार्यक्रम जो आपको पढ़ाई जिन्होंने किया है उन शिक्षकों के सम्मान और उनके साथ एक गपशप का कार्यक्रम हम रखेंगे। फिर एक बार आपको धन्यवाद देता हूं और सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री जी और राजा महाराज जी और महारानी जी को भी मैं धन्यवाद देता हूं कि आप यहाँ पे आए, ये सभागृह का उद्घाटन और शतमानोत्सव कार्यक्रम का उद्घाटन का कार्यक्रम में आप शिरकत करने के बाद में हमारे बेलगाम वासियों के बारे में आपका प्यार और प्रेम बहुत है, ये हम जानते हैं। फिर एक बार आप सबको धन्यवाद देते हुए मेरे शब्दों को विराम देता हूँ। जय हिंद। ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರು ಹಾಗೂ ಸಕಲ ಗಣ್ಯಮಾನ್ಯರು ತಮ್ಮ ಸಹಯೋಗ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟಕರು ರಾಜ್ಯ ಕಂಡಂತ ಸರಳ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು, ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಆದಂಥ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರೇ, ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಅಧಿಕಾರರಾದಂಥ ಅಭಯ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರೇ, ದೇಶ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೂಲಕ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಂಬಿ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಟ್ಟು 100 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಈ ಥರದ ಒಂದು ಶಾಲೆಯನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಸಾಂಗ್ಲಿಯ ಮಹಾರಾಜರೇ, ಮಹಾರಾಣಿಯರವರೇ, ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳೇ, ಸೇರಿರುವಂಥ ಶ್ರದ್ಧೆಯ ತಾಯಂದಿರೇ, ಸಜ್ಜನ ಬಂಧುಗಳೇ, ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವು ಒಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿದ್ದೀವೋ ಅಥವಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರು MNC ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿದ್ದೀವೋ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾನಸಿಕ ಇದರಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದೀವಿ. ಬೆಳಗಾಂನಲ್ಲಿ ಅಭಯ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಈ ತರದ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೊನ್ನೆ ನನಗೆ ಆ ತಿಂಡಿ ಕಟ್ಟೆ ಹತ್ರ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಅದು ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿದ್ದಂತೆ. ಬರೀ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯವಾದಂಥದನ್ನ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ತಂದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 100 ವರ್ಷದ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಥರದ್ದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನುವಂಥ ಕನಸನ್ನ ನಮ್ಗಳಿಗೂ ಅವರ ಕನಸುಗಳನ್ನ ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅನೇಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ತರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಮೂಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಶಿಕ್ಷಣ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಹಿತ ಅವ್ರಿಗೆ ನಂಬಿರುವಂತವ್ರು ಅವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ 82 ಬ್ಯಾಚ್ಗಳನ್ನ ನಮಗೆ ಬೇಕಿದೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಒಂದು 63ರ ಬ್ಯಾಚ್, 63ರ ಬ್ಯಾಚ್ನವ್ರು ಕೈ ಎತ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಅನೇಕರಲ್ಲಿ ಕೈ ಎತ್ತಿದ್ರು. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ನನ್ಗನ್ಸಿದ್ದು 70-75 ದಾಟಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅದಾದ್ರೆ ಅವರ ಬ್ಯಾಚಿನ ಜೊತೆನೂ ಇಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ಬಿತ್ತು ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂರಿಸಿ ಈ ತರದ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದಂತ ಇವತ್ತಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆಯನ್ನ ಪೂರ್ಣ ಮಾಡುವಂತ ಈ ತರದ ಒಂದು ಸಭಾಂಗಣವನ್ನ, ಅದು ಮಹಾರಾಜರನ್ನೇ ಕರೆಸಿ, ಯಾರು ಈ ಶಾಲೆಯನ್ನ ದಾನವಾಗಿ ಅವತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅವ್ರನ್ನೇ ಕರೆಸಿ, ಒಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರೇಮಿ ಮತ್ತು ಸಜ್ಜನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿಯವರ ಹಸ್ತದಿಂದ ಮಾಡಿಸಿರುವಂತ. ಈಗಾಗಲೇ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೇಳಿದ್ರು, ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೋರಾಟಗಾರ ಅನೇಕರು ಕನಸು ಕಂಡಿದ್ರು. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಬಂದ ನಂತರ ಶಿಕ್ಷಣದ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ ಜಾಗೃತ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ ಜಾಗೃತ ಆಗಿ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಗುರು ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತ ಕನಸನ್ನು ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣಗಳನ್ನ ತ್ಯಾಗವನ್ನ ಮಾಡಿದಂಥದ್ದು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಆದ್ರೆ 75 ವರ್ಷ ಕಳಿಬೇಕಾದಂತಹ ಸ್ಥಿತಿ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂತು. ಬರೀ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂತ ಗಾಂಧಿಯವರು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಯಾವ್ದಾದನ್ನ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿ ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನ, ಈ ದೇಶದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ, ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ತುಂಬುವಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಹಾಳು ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದಷ್ಟನ್ನು ವಾಪಸ್ ತರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಆಸೆಯನ್ನ ಅವ್ರು ಪಟ್ಟಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ 75 ವರ್ಷ ನಂತರ ಮೋದಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನ ಸರಿ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೀತಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತದನ್ನ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನೋಡಿದ್ದೀರ. NEP 20 2013ರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೂರ್ಣ ಸರ್ಕಾರ, ಅದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಸರ್ಕಾರ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ 2014ರಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಪದ್ಧತಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕು, ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗಬೇಕು. ಗುಲಾಮಗಿರಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದಂತ ಶಿಕ್ಷಣ ಪದ್ಧತಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಈ ದೇಶದಿಂದ ಅಂತ 2015-14ಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಮಿಟಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. 2015ಕ್ಕೆ ಕಸ್ತೂರಿ ರಂಗನ್ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವಿಜ್ಞಾನಿಯ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸಿನ ಮೂಲಕ ಹೇಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರೊಂದಷ್ಟು ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದಾದ ನಂತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸಹಿತ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಮತ್ತು ಬೊಮ್ಮಾಯಿಯವರು ಇಬ್ರು ಸಹಿತ ಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲೇ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ NEP ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿ, ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಭಾರತ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನಂತ ಕನಸನ್ನ ಕಾಣ್ತಿರುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಅರ್ಲಿ ಎಜುಕೇಶನ್, ನಾವು ತಾಯಂದ್ರುಗಳು ತುಂಬಾ ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಿರುವಂತವ್ರು ಅನ್ಕೊಂತ ಇದೀವಿ, ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಬದುಕೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಿಗ್ತಿಲ್ಲ, ಮಾರಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಈ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಬರೀ ದುಡ್ಡು ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವಂತ ಶಿಕ್ಷಣ ಇದೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸಾರಗಳು ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಪ್ರತಿದಿನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂತ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮುಂದಿನ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಭವಿಷ್ಯ ಇದೆ. ಈ ಸರ್ಕಾರ NEP ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕಾರಿತ, ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿ, ಭರಿತ ಭಾರತೀಯನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತರ್ತೀವಿ. ನೀವೆಲ್ಲ ಯಾವ್ದನ್ನು ಆಸೆ ಪಟ್ಟಿದ್ರು ಆ ತರದ ಶಿಕ್ಷಣ ಪದ್ಧತಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ, ವಿವೇಕಾನಂದ್ರ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಎಜುಕೇಶನ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಿದೆ ಅದನ್ನ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಮಾತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ, ಅದನ್ನ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆ ತರದ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ ಮುಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಬೊಮ್ಮಾಯಿಯವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ತರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ
ಕರೆದು ಮಾತಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಸ್ಥಾನ ನಾವು पुरस्कार माजी विद्यार्थ्यांच्या वतीने माननीय मुख्यमंत्री श्री बसवराज बोम्माई यांच्या अमृत हस्ते करण्यात येईल. ಈ ಶಾಲೆಗಾಗಿ 1920ರಲ್ಲಿ ಈ ಪಾರಂಪರಿಕ ಭವ್ಯ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದ ದಾನಶಿರೋಮಣಿ ಶ್ರೀಮಂತ ಸುಲ್ತಾನರಾವ್ ಮಹಾಜರ ವಂಶಜರಾದ ಆದರಣೀಯ ಶ್ರೀಮಂತ ಜಯಸಿಂಹರಾಜೇ ಪಟ್ವಾರ್ಧನ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಚಿಂತಾಮಣಿರಾವ್ ಶಾಲೆಯ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಅಂಗವಾಗಿ ರಾಜಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಾಜೇ ಪಟ್ವರ್ಧನ್ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಸಭಾಗೃಹ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಹಾಗೂ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷದಿಂದ ನಾನು ನೀಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ ತಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿರುವಂಥದ್ದು ಅಷ್ಟೇ ಸಂತೋಷ ಆಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಎಲ್ಲ ತಾಯಂದಿರನ್ನ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಈ ಶಾಲೆಯ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನ, ಮಾಜಿ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ತಮ್ಮನ್ನು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ನನಗೆ ಅನಂತ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರುವಂಥ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರು, ಆತ್ಮೀಯರಾದಂಥ ಶ್ರೀ BC ನಾಗೇಶ್ ಅವರೇ ಹಾಗೂ ವಿಜಯ ಸಿಂಗ್ ರಾಜೇ ಪಟ್ವರ್ಧನ್ ಸಾಂಗ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥಾನದ ಮಹಾರಾಜರು, ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಜಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಾಜೇ ವಿಜಯ ಸಿಂಗ್ ಸಾಂಗ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥಾನದ ಮಹಾರಾಣಿ, ನನ್ನ ನೆಚ್ಚಿನ ಮಿತ್ರ ಶಾಸಕ, ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕರಾದಂಥ ಶ್ರೀ ಅಭಯ್ ಪಾಟೀಲ್ರೆ, ಬೆಳಗಾವಿಯ DC ಆದಂಥ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವರು ಹಾಗೂ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರುವಂಥ ಇತರ ಗಣ್ಯರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಭಗಿನಿಯರೇ, ಮಾಧ್ಯಮದ ಸ್ನೇಹಿತ, ಒಂದು ಗಾದೆ ಮಾತಿದೆ, ಇತಿಹಾಸದ ಒಂದು ಭಾಗ ಆಗಬೇಕು. ಇತಿಹಾಸದ ಒಂದು ಭಾಗ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ರಾಜಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಾಜೇ ಪಟ್ವರ್ಧನ್ 1920ರಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು, ತಮ್ಮ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಶಾಲೆಗೆ ದಾನ ಮಾಡಿ ಇತಿಹಾಸದ ಒಂದು ಭಾಗ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿತಿರುವಂಥ ಅಭಯ್ ಪಾಟೀಲರು ಇದನ್ನು ಇಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನವೀಕರಿಸಿ ವೈಭವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮಾಡಿ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೂ ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ಭಾಳ ಹಳೆಯ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಆಶ್ಚರ್ಯ. ನಮ್ಮ ಊರು, ನನ್ನ ಗ್ರಾಮ, ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜ, ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಯವರು ಹುಟ್ಟಿರುವಂಥ ಗ್ರಾಮ ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲೂಕು ಕೊಮಡಳ್ಳಿ ಜಮಖಂಡಿ ಸಂಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸೇರಿದೆ. ಜಮಖಂಡಿ ಸಂಸ್ಥಾನ ಪಟ್ವರ್ಧನ್ ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ, ಸಾಂಗ್ಲಿ ಪಟ್ವರ್ಧನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರಿರುವಂಥ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥಾನ. ಹೀಗಾಗಿ ಆ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳಿದಾಗ ಭಾಳಷ್ಟು ಸಂತೋಷವನ್ನು ಮಹಾರಾಜರು ಕೊಟ್ಟರು. ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ತಮ್ಮ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮೊದಲನೆಯ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದು ಅವತ್ತಿನ ಮಹಾರಾಜರು ಬಂದಾಗ ಬರಗಾಲ ಇದ್ದಾಗ ನೀವು ನೆಲದ ಕರವನ್ನು ಹಾಕಬಾರ್ದು, ಭೂಮಿ ಕರವನ್ನು ಹಾಕಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೂ ಧೈರ್ಯ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಮಹಾರಾಜರು ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಯ ಭಕ್ತಿ ಭಾವ. 12 ವರ್ಷದ ನನ್ನ ತಂದೆಯವರು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಮನವಿಯನ್ನು ಓದಿ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರಗಾಲ ಇದೆ, ನೀವು ಈ ಭೂಮಿ ಕರವನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋದು ಸರಿಯಲ್ಲ, ತಗೋಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಕೂಡಲೇ ಆ ಭೂಮಿ ಕರವನ್ನು ಮನ್ನಾ ಮಾಡಿ 8 ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ರಿಲೀಫನ್ನು ಅವತ್ತಿನ ಪಟ್ವರ್ಧನ್ ಮಹಾರಾಜರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು.
ಅಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಈ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿ ಅನುಕೂಲ ಆಗಿ ಹೀಗೆ ಒಂದೊಂದು ಘಟನೆ ಒಂದೊಂದು ತಿರುವನ್ನು ಪಡ್ತಿದೆ. ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಈ ಕಿತ್ತೂರು ಕರ್ನಾಟಕ, ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ದಾನಿಗಳು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತ ಸ್ವತಂತ್ರ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿರುವಂಥ ಹೆಮ್ಮೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿರುವಂಥ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇದೆ, ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ದಾನ ಮಾಡುವಂಥ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇದೆ. ನೀವು ಹೋಗ್ರಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಹಿಡಿದು ನಮ್ಮ ದಾವಣಗೆರೆಯವರೆಗೂ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಭೂಮಿ ದಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ, ಶಾಲೆ ಆಗಿರ್ತೈತಿ. ಶಿಕ್ಷಣ ಮಹತ್ವ ಅವತ್ತಿನ ದಿನದಲ್ಲೇ ಇತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಮಹಾರಾಜರು ನನ್ನ ಕಚೇರಿ ನಡೆಸೋದಕ್ಕಿಂತ ಶಿಕ್ಷಣ ನಡೆದರೆ ಭವ್ಯ ಭಾರತ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಈ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಇವತ್ತು ದಾನ ಮಾಡಿದರು. 1947ರಲ್ಲಿ ಅದು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ. ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿತವು ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರಿದ್ದಾರೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾದವರಿದ್ದಾರೆ, ಗೌರವವನ್ನು ತಂದವರಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬರು ಅಡ್ಮಿರಲ್ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಲಿಸ್ಟ್. ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಂಗದಲ್ಲಿರುವಂಥವ್ರು ಈ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಇವತ್ತು ಕಲಿತು ಪಾಸಾಗಿ ಇಡೀ ದೇಶದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥವ್ರು ತಾವೆಲ್ಲ ಇದ್ದೀರಿ. ನಿಮಗೆ ಈ 100 ವರ್ಷ ತುಂಬಿರುವಂಥ ಈ ಶಾಲೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ನಮನಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಕ್ಕೆ ಕಾಲ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಜಮೀನಿತ್ತು ಅವ್ರ ಜಗತ್ತನ್ನು, ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾರ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡಿತ್ತು ಅವ್ರ ಜಗತ್ತನ್ನು. ಈಗ 21ನೇ ಶತಮಾನ ಜ್ಞಾನದ ಶತಮಾನ. ಯಾರ ಹತ್ರ ಜ್ಞಾನ ಇದೆ, ದುಡ್ಡಿದ್ರೂ ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ, ಭೂಮಿ ಇದ್ರೂ ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಯಾರ ಹತ್ರ ಜ್ಞಾನ ಇದೆ ಅವ್ರ ಜಗತ್ತನ್ನು. ಈಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಜ್ಞಾನದ ಬಲದಿಂದ ಅಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೇಳು ನೋಡಯ್ಯ. ಜ್ಞಾನ ಇದ್ದರೆ ಅಜ್ಞಾನ ಎಂಬುವ ಕತ್ತಲು ದೂರ ಆಗ್ತದೆ. ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಬೆಳಕನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಜ್ಞಾನದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಬೆಳಕು ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ. ಜ್ಞಾನದ ಬೆಳಕು ಕೇವಲ ಹೊರಗಡೆ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಅಂತರಾತ್ಮದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅದು ಬೆಳಗ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಯಾರಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಇರ್ತದೆ, ಕೇವಲ ವಿದ್ಯೆ ಇದ್ದರೆ ಜ್ಞಾನ ಇದೆ ಅಂತಲ್ಲ, ವಿದ್ಯೆಗೂ ಮೀರಿ ನಮ್ಮ ಗುಣಧರ್ಮಗಳಿದ್ದರೆ ಅದು ಜ್ಞಾನ ಆಗ್ತದೆ. ಒಬ್ಬ ಗುರುಕುಲ ಇತ್ತು. ಗುರುಕುಲದ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಾಂತದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ಇದ್ದ. ಅವನು ತನ್ನ ಮಗ ಅತ್ಯಂತ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಆಗಬೇಕು, ಜ್ಞಾನಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆಪಟ್ಟ. ಗುರುಕುಲ ಕಳಿಸಿದ. 8 ವರ್ಷ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಆದಮೇಲೆ ಅವನು ನಂಬರ್ 1 ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದ. ಗುರುಗಳು ಅವನ್ನ ಎಲ್ಲ ಕಲಿತಿ ಅಂತ ವಾಪಸ್ ಊರು ಕಳಿಸಿದ್ರು. ಆಣೆ ಮೇಲೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಯಾಕಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಜ್ಞಾನ ಪಡ್ಕೊಂಡು. ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗಂತಂದ್ರೆ ಈಗೆಲ್ಲ ಮೊದಲು SSLC ಪಾಸ್ ಆದ್ರೆ ಗೌಡ್ರ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕುದುರೆ ಮೇಲೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಮುಲ್ಕಿ ಪಾಸ್ ಆದ್ರೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಬೈ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಗೌಡ್ರನ್ನ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ SSLC ಪಾಸ್ ಆದ್ರೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ, ಕುದುರೆ ಮೇಲೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಚಾನ್ಸಿಗೆ ಪಾಸ್ ಆಗೋದು ಕಷ್ಟ. ಅವನು ಆನೆ ಮೇಲೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವ್ರ ತಂದೆ ಕಿಟಕಿಯಿಂದ ನೋಡೋಣ, ತನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಮನೆಯ ಕಿಟಕಿ. ಅವನು ಬಂದು ಹತ್ಕೊಂಡ. ಆದರೆ ತಂದೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.
ಆವಾಗ ಮಗ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನು ಇಷ್ಟು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥಾನ ಭಾಳಷ್ಟು ಹೊಗಳ್ತಾ ಇದೆ, ನೀನು ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ನಿರಾಶೆ ಆಗಿದೆಯಾ? ಅವಾಗ ಅವರು ಮಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಅವ್ರ ತಂದೆ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಗುರುಗಳು ಏನು ಕಲಿಸ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅದು ಕಲಿಸಿಲ್ಲ, ನೀನೇನು ಅಲ್ಲ, ಗುರುಗಳು ಏನು ಕಲ್ಸೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕಲಿಸಿಲ್ಲ, ನೀ ಏನು ಕಲಿಯೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕಲ್ತಿಲ್ಲ. ಅವನಂದ, ಗುರುಗಳು ಕಲ್ಸೋಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲದ್ದು ಕಲಿಸಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹೆಂಗೆ, ಮತ್ತು ನಾನು ಕಲಿಯೋಕ್ಕೆ ಆಗಲಿದ್ದು ಕಲ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹೆಂಗೆ? ಅದಕ್ಕೆ ನೀನು ಹೇಳಿ, ನೀನು ಗುರು ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಕೇಳು. ಗುರುಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿದೆ, ನಮ್ಮಪ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಅಂತ, ನೀವು ಕಲ್ಸೋಕ್ಕಾಗಲಿದ್ದು ಕಲಿಸಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಅವರು ನಿಮ್ಮಪ್ಪರು ಸರಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಆಕಳದ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು 20 ಆಕಳ ತೊಗೊಂಡು 200 ಆದಮೇಲೆ ನೀನು ವಾಪಸ್ಕೊಂಡ ಕಾಡಿಗೆ, ಅಭಯ ಅರಣ್ಯ ಕಾಡಿಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ದಿವಸಕ್ಕೆ 20 200 ಹೆಂಗೆ ಹಾಕೋದು, ಎಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಬೇಕಾರೆ. ಅವು 1 ದಿವಸ 2 ದಿವಸ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಕೂತ ಗಡ್ಡ ಬಿಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟ, ಭಾಳ ದಿನಗಳಾದ ವರ್ಷ ಆಯಿತು. ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟ. ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ನಾನು ಅತ್ಯಂತ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಗೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನಿತ್ತು ಅದನ್ನು ಮರ್ತಾ, ತನ್ನ ಹೆಸರು ಮರ್ತಾ, ಎಲ್ಲ ಮರ್ತಾ, ಇಷ್ಟುದ್ದ ಗಡ್ಡ ಬಿಟ್ಟು. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೋಡ್ತಾನೆ 200 ಆಗಿತ್ತು. ವಾಪಸ್ ಗುರು ಕಡೆ ಬಂದು ಆವಾಗ ಗುರುಗಳು, ಈಗ ನಾನೇನು ಕಲ್ಸೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಕಲಿಸಿದ್ನಿ, ಏನು ಕಲಿಯೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಕಲ್ತಿದ್ದಿ. ಹೌದ್ರಿ, ನನಗೆ ಭಾಳ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಅನ್ನೋಂಥ ಗರ್ವ ಇತ್ತು, ಅದು ಇಳಿಸೋಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ತಾನೇ ಹೇಳಿದೆ, ನೀನು ಇದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಕಲಿತಿರಲಿಲ್ಲ, ಈಗ ಕಲ್ತಿದ್ಯಾ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನೀನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀನೇನು ಎಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀಯ ಅದು ಯಶಸ್ಸು ಆಗ್ತೈತೆ ಅಂತೇಳಿ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಸಂತನ. ಹಾಗೆ ಗುರುಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದ, ಜ್ಞಾನದ ಜೊತೆಗೆ ವಿನಯ, ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಜ್ಞಾನಿಗಳಾಗ್ತೇವೆ, ಹೆಂಗೆ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತೇವೆ, ಹಾಗೆ ವಿನಯ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ನಾನು ಈ ಮಾತನ್ನು ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಮಹಾರಾಜರನ್ನ ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಣಿನ ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪನೆ ಮಹಾರಾಜ ಮಹಾರಾಣಿಂದ ಬೇರೆ. ಅವ್ರು ಮಾತನಾಡಿದರೆ ಮುತ್ತು ದೊರೆತಾವ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇವರು ಎಷ್ಟು ಸರಳವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಯು ಆರ್ ಸೋ ಸಿಂಪಲ್ ಇನ್ ಸ್ಪೈಟ್ ಆಫ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಮಹಾರಾಜ. ಯು ಆರ್ ಅ ಬಿಗ್ ಮ್ಯಾನ್. Because of your simplicity, you are a big man. And you command that respect because of your simplicity. ಅವರು ಇಂಜಿನಿಯರು ಮತ್ತು ಲಾ ಎರಡನ್ನೂ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಯಾರ, ಅವ್ನ ಮೇಲೆ ಕಡಿಮೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಡ್ರಿ. ಆದರೂ ಕೂಡ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ. ಸಾಂಗ್ಲಿಗೆ ಬಂದರೆ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಶಾಲೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಾಠ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಜರ್ಮನಿ ಮತ್ತು ಉರ್ದು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾನು ಕೇಳಿದೆ, ಕನ್ನಡ ಬರ್ತದೆ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿತಿದ್ರು ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ಇಲ್ಲ, ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸುಮ್ಮನಾಗಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದ್ರಾಗ ಕನ್ನಡ ಕಲಿತು ಬರ್ತೀನಿ. ಗ್ರೇಟ್ ಸರ್, ವೆರಿ ಗ್ರೇಟ್. My day has been made. ದೊಡ್ಡತನ ಹೃದಯ ವೈಶಾಲ್ಯತೆಯಿಂದ ಬರ್ತದೆ. ಅವತ್ತಿನ ಮಹಾರಾಜರು ಎಷ್ಟು ಹೃದಯ ವೈಶಾಲ್ಯತೆಯಾಗಿ ಈ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು, ಅಷ್ಟೇ ಹೃದಯ ವೈಶಾಲ್ಯತೆ ಇವ್ರದ್ದಿದೆ. ಇವ್ರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿಸಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಆಡಿಟೋರಿಯಂ ನೋಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ. ಯಾವುದೋ 5 ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ನ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಅಭಯ್ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿದ್ರು ಸ್ಪೆಷಲ್. ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಕಲ್ಪನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವು ಗದಲ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಅಭಯ್. ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡ್ತಾನೆ ನಾವು, ಏನಪ್ಪ ಅದು, ಕೈಟ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್. ರಾಜಕಾರಣದಾಗ ಭಾಳ ಜನ ಹಂಗೆ ಗಾಳಿಪಟ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇವನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಗಾಳಿಪಟವನ್ನು ಒಂದು ಸಂಭ್ರಮವಾಗಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಆನಂದ ಪಡುವಂಥ ಒಂದು ಕೈಟ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ಲು ಬೇರೆ ಯಾವ ಶಾಸಕರು ಮಾಡಿ.
ಆಮೇಲೆ ಅವ್ನು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಊರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಒಂದೇ ಕಲರು ಒಂದೇ ಇದು ಏನದು ಆಮೇಲೆ ಯಾವುದು ಜಾಫರ್ವಾಡಿ ಅಗದಿ ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಒಂದು ಆ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಕಲರು ಒಂದೇ ರೋಡು ಎಲ್ಲ. ನಾವು ಅವಾಗ ಶಾಸಕರಿದ್ವಿ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಮಂತ್ರಿ ಇದ್ವಿ. ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಕತ್ತೇವೆ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ರಿ ಏನಪ್ಪ ಇವೇನು ಜಾತ್ರೆ ಮಾಡಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರೆ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಹೀಗೆ ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಭಾಳ ಸ್ಪೆಷಲ್. ಹೀಗಾಗಿ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಈಸ್ ಅಭಯ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪಾಟೀಲ್. ಇದನ್ನು ನೋಡಿ, ಇದನ್ನೆಷ್ಟು ಆರ್ಟಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಹಳೆಯ ಶಾಲೆನ ಇಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆ ನಮಗೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರೇರಣೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ನಾನು ನನ್ನ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಅ ವೆರಿ ಗ್ಲೋರಿಯಸ್ ಪಾಸ್ಟ್ and a very, very creative present, and the children of the school are the bright futures of this country. ಮೂರು ಸಮಯ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಸೇರಿದಾಗ ಸಮಯ ಸಂಗಮ ಅಂತ. ಸಮಯ ಸಂಗಮ ಅಂತಂದರೆ ದೇವರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ದೇವರು ಸಂತೋಷವಾಗಿರುವಂಥ ಸಮಯ, ಅದು ಸಮಯ ಸಂಗಮ. ಅಂಥ ಒಂದು ಸಮಯ ಸಂಗಮವನ್ನು ತಾವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮಗೆ ಅಭಯ್ ಪಾಟೀಲ್ರಿಗೆ, ಎಲ್ಲ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಸಾಂಗ್ಲಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಅವರಿಗೆ, ಮಹಾರಾಣಿಯವರಿಗೆ, ತಮಗೆ ವಂದಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದ. ತಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ